ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਅਮਨਿੰਦਰ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚੀਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਪਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ बहुत ज़्यादा स्ट्रैस हो जाता है। उन्होंने समझ च नहीं आता भी इहो जी कंडीशन दे विच की कुछ किया जाए एंड किवें इस प्रॉब्लम नूं ओवरकम किया जाए। सो जे तुसीं भी इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैगे हो दैन तुसीं करना की है, इस वीडियो नूं शुरू तो लैके एंड तक देखना है एंड उन्हां टिप्स नूं फॉलो करना है। दैन डेफिनेटली तुसीं इस प्रॉब्लम नूं ओवरकम कर पाओगे एंड बहुत सारे रीजनस भी दसे जाएंगे इस वीडियो दे विच जिहदी वजह करके प्रॉब्लम फेस करनी पैंदी हैगी आ, तां उन्हां रीजनस नूं खत्म करके तुसीं प्रॉब्लम नूं सॉल्व कर सकदे हैगे हो। सो जे तुसीं भी नवें हो इस चैनल उपर दैन इस चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लियो ते बैल आइकन नूं भी प्रेस करना ना भुल्लियो ताकि तुहानूं हर एक नवीं वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे तो तुसीं किसी भी वीडियो नूं मिस ना कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सिस्टमैटिकली हर एक टिप की गल करांगे जित्थों ये प्रॉब्लम स्टार्ट होंदी हैगी आ। सो दी फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट टिप इज स्लीप वैल। सो चंगी सेहत दे लई चंगी नींद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी आ। सो जे तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडा स्टडी के उपर प्रॉपर कॉन्सनट्रेशन भी बने, फोकस भी बने, तुसीं चंगे तरीके नाल पढ़ भी पाओ, एक्टिव भी रहो तो तुहानूं नींद भी ना आवे अगले दिन, तो उहदे लई बहुत ज़रूरी है कि रात नूं तुसीं 7 ਤੋਂ 8 घंटे की नींद पूरी करो, चंगे तरीके दे नाल पूरी करो क्योंकि ये एक बॉडी नीड आ, बॉडी रिक्वायरमेंट आ। सो सारा दिन हुण तुहानूं पता ही है कि जे असीं काम करते रहांगे, काम ही काम करी जावांगे तो असीं थक जांदे आ, तां थकण तो बाद नींद बहुत ज़्यादा जरूरी आ जिहदे नाल बॉडी दे विच दोबारा तो एनर्जी जिहड़ी आ रीफिल हो जाती आ। सो जे इत्थे एग्जाम्पल लईए जिवें मोबाइल फोन तो असीं सारा दिन काम लैंदे आ, एंड ऑफ द डे उहदी जिहड़ी बैटरी आ लो हो जाती आ, तो उहदे विच दोबारा तो एनर्जी भरन दे लई सानूं चार्ज करना पैंदा उहदी बैटरी नूं, तां ही वो अगले दिन प्रॉपर तरीके दे नाल फंक्शन कर पाउंदा है, वर्क कर पाउंदा है। सेम ही साडा बॉडी जिहड़ी आ वर्क करदी है। जे असीं आदी बॉडी नूं प्रॉपर तरीके दे नाल चार्ज नहीं करांगे, ठीक है, उहनूं रैस्ट नहीं देवांगे तां ਅਸੀਂ ਵੀ पूरे चंगे तरीके नाल काम नहीं कर पावांगे। सो साडे लई जिहड़ा चार्जर है वो एक नींद आ। जे नींद असी नहीं लवांगे तो अगले दिन एक्टिवली एनर्जेटिकली किसी भी काम दे विच पार्टिसिपेट नहीं कर पावांगे, चाहे तुसी पढ़ना है, चाहे तुसी कोई होर काम करना है, किसी भी चीज़ दे विच तुसी कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाओगे। लैट्स टॉक अबाउट दी सैकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट इज़ इंप्रूव योर स्लीप साइकिल। सो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि स्लीप साइकिल नूं मेनटेन करके रखना ते उहनूं बैलेंस करके रखना। सो ये तो जरूरी है कि 7 ਤੋਂ 8 घंटिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ नहीं लै रहे हैगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਰਾਤ ਸੌਣ ਲਈ ਬਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦਿਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਗੜੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਿਗੜੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਵਿਗੜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣ ਕਿ ਹਾਂ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੀ 7-8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ। ਤੇ ਥਰਡ टिप इज़ कीप योर रूम वैल लाइटेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिथे तुसीं बैठ के पढ़ रहे हो उत्थे प्रॉपर तरीके दे नाल लाइट आ रही होवे,
ठीक है, क्योंकि तुसीं ये चीज़ नोटिस की होनी है कि लाइट्स का कलर्स का साडे मूड ते साडे माइंड के उपर बहुत पॉजिटिवली ते नैगेटिवली भी बहुत ज़्यादा अफैक्ट होंदा है। जिस दिन मींह पै रहा होंदा है जां जिस दिन हनेरा जा होंदा है सानूं ऑटोमैटिकली नींद आनी शुरू हो जाती है, असीं लेज़ी फील करन लग जांदे आ। बट जदों इक्को दम चानन हुंदा है, चाहे वो रूम दे विच आ, चाहे आपां एनवायरनमेंट की गल कर लईए, तां इक्को दम साडे अंदर पता नहीं किवें एनर्जी फिल हो जाती है ते असीं एक्टिव फील करन लग जांदे आ। सो सेम ही स्मार्ट वर्क तुसीं करना है कि जिथे बैठ के तुसीं पढ़ रहे हो ये चीज़ जरूर नोटिस करनी आ कि उत्थे प्रॉपर तरीके दे नाल लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। फोर्थ टिप इज़ सिट अपराइट ड्यूरिंग योर स्टडीज़। सो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुसीं किस तरीके दे नाल बैठ के पढ़ रहे हो। पहली चीज़ कि तुसीं अवॉइड करनी है कि बैड ते बैठ के पढ़ना, क्योंकि जो असीं बैड ते बैठ के पढ़ते हैं ना, तो उस समय के उपर साडी बॉडी ऑटोमैटिकली रिलैक्स हो जाती है, तो रिलैक्स होने दे नाल सानूं नींद आनी शुरू हो जाती है, लेज़ी असीं फील करन लग जाते हैं। अगर तुहानूं बैड ते बैठ के पढ़ना पसंद है भी तो तुसीं की कर सकते हो, बैड स्टूल परचेज कर सकते हो। बैड के उपर उस स्टूल नूं लगा के आदि बैक नूं जिहड़ा हैगा बिल्कुल स्ट्रेट करना हैगा एंड स्ट्रिक्ट करके आदा स्टडी के उपर फोकस करना है, क्योंकि जो असीं रिलैक्स मोड के विच बैठ जाते हैं तो नींद आना, लेजीनेस होना सुभाविक जी गल है। इस तो इलावा जो कोशिश कर सको तो तुसीं अवॉइड करो इस चीज़ नूं ते स्टडी टेबल के उपर बैठ के पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि स्टडी टेबल के उपर साडा जिहड़ा बॉडी पोस्चर है वो ऑटोमैटिकली स्ट्रेट होकर बिल्कुल सही हो जाता है, जिसकी वजह करके असीं एक्टिव रहने आ, स्टडीज़ दे विच प्रॉपर फोकस कर पाउने आ। नैक्सट टिप इज़ ईट हैल्थी फूड एंड अवॉइड हैवी मील्स ड्यूरिंग योर स्टडीज़। पहली गल तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों को हैल्थी फूड खाना चाहिए तो जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जेकर स्टूडेंट्स एनर्जी गिविंग फूड खाएंगे ही नहीं तो उन्होंने एनर्जी किवें मिलूगी, वो किवें आपकी स्टडी के उपर कॉन्सनट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि जे असी एनर्जी गिविंग फूड नहीं खावांगे साडी आईज़ को एनर्जी नहीं मिलूगी, साडी आईसाइट वीक हो जूगी, साडी ग्रोथ जी है वो रुक जूगी। ठीक है, बॉडी का फिट एंड फाइन होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी गल अवॉइड करना चाहिए बच्चों को जंक फूड खाना, क्योंकि जंक फूड नूं डाइजैसट करन ते बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, प्लस सानूं मिलता भी कुछ नहीं हैगा। थर्डली जो भी तुसीं पढ़न बैठना तो अवॉइड करना है हैवी मील्स खाना, क्योंकि ये चीज़ तुसीं नोटिस की होनी आ कि जो रिसैस टाइम हुंदा है ना स्कूल्स दे विच या कॉलेज दे विच, तो उस समय के उपर असीं बहुत सारा खाना खा लैंदे एंड रिसैस तो बाद जिहड़ा अगला पीरियड या लैक्चर हुंदा तो उस समय ते सानूं नींद आउंदी है। वो इस वजह करके क्योंकि जो असीं बहुत सारा खाना खा लैंदे आ तो उहदे नाल जिहड़ी साडी पूरी बॉडी आ उहनूं डाइजैसट करन दे विच लग जांदी है। जो साडी पूरी बॉडी का ध्यान फूड नूं डाइजैसट करन दे विच लग गया तो साडी जिहड़ी कॉन्सनट्रेशन आ कित्थे बन पाऊगी स्टडीज़ दे विच। ठीक है, तो सब तो पहली गल सुबह ते शाम बैलेंस डाइट लैनी है, प्रॉपर तरीके नाल खाना खाना है एंड इन बिटवीन जो भी तुसीं पढ़न बैठना हैगा तो उस समय के उपर अवॉइड करना है कि बहुत ज़्यादा हैवी तुसीं कुछ भी ना खाओ। लाइट वेट फूड खाओ, लाइक फ्रूट्स खा सकते हो तुसीं, ठीक है, सैलड खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर तुसीं जूस वगैरह पी सकते हो, जिहदे नाल तुहानूं इन बिटवीन एनर्जी भी मिलती रहे, प्लस तुहाडी जिहड़ी बॉडी आ उस फूड नूं डाइजैसट करन दे विच ना लग के, प्लस तुसीं आपदा जिहड़ा प्रॉपर कॉन्सनट्रेशन है स्टडीज़ दे उपर बना पाओ एंड तुहानूं भुख भी ना लगे। ठीक है, सो इस तरीके दे नाल तुसीं इस प्रॉब्लम नूं भी सॉल्व कर सकते हो। अगर तुहानूं इहदी वजह करके नींद आउंदी आ तुसीं इस चीज़ नूं जरूर एग्जामिन करियो। नैक्सट टिप इज़ कीप योर बॉडी पार्ट्स अलर्ट एंड अवेक। सो जो भी तुसीं पढ़न बैठो तो वो बिटवीन जड़ियाँ तुसीं ब्रेक्स लै रहे हो तो कोशिश करो उन्होंने ब्रेक्स के थोड़ा बहुता मूव करन दी, थोड़ा बहुता आदि बॉडी के स्ट्रैचिंग करन दी, क्योंकि जो असीं बॉडी की स्ट्रैचिंग करते हैं, ठीक है, स्ट्रैच करन की कोशिश करते हैं तो वो बॉडी जी हैगी एक्टिव हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। तो थोड़ा बहुता तुरते फिरते रहोगे तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, बॉडी एक्टिव रहूगी तो थोड़ा स्टडी के कॉन्सनट्रेशन बनी रहूगी तो नींद की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ ड्रिंक मोर ग्लासेस ऑफ वाटर। ऑल वी नो दैट वाटर जिहड़ा हैगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता सारी लाइफ के विच एंड वाटर बिना असीं आदी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी दे विच जो भी हार्मफुल टॉक्सिन कैमिकल्स होंदे ने उन्होंने फ्लैश आउट करन दे विच, बॉडी टैंपरेचर मेनटेन करके रखन दे विच, डिसीजेस तो रिलीफ दिलाउण दे विच बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पानी। सो इहदे नाल तुसीं करना की है कि जो भी तुसीं पढ़न बैठो तो उस दौरान जिहड़ियां तुसीं ब्रेक्स लै रहे हो या इन बिटवीन थोड़ा थोड़ा पानी तुसीं पींदे रहो। जो भी तुहानूं ये चीज़ रियलाइज़ होवे या फील होवे कि सानूं नींद आ रही है तो उस समय के उपर 1 ग्लास वाटर जरूर पीवो, क्योंकि ये नाल जिहड़ा हैगा ब्रेन होर भी ज़्यादा फास्ट वर्क करता हैगा, प्लस एक्टिव जिहड़ी हैगी है बॉडी वो हो जाती है। सब तो इंपॉर्टेंट गल कि जो तुसीं पानी पीने हो तो उस समय के उपर अगेन एंड अगेन सानूं वॉशरूम जाना पैंदा हैगा, तो जो तुसीं पानी ज़्यादा पीओगे तो तुहानूं इन बिटवीन उठना पऊगा वॉशरूम लई, तो उहदे नाल तुहाडी बॉडी जिहड़ी आ मूव भी करती रहूगी एंड तुसीं आपदी बॉडी नूं
ਅਵੇਕ ਐਂਡ ਅਲਰਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਵਾਸ਼ ਯੂਰ ਫੇਸ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਿਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਐਂਡ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਊਕਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਅਲਰਟ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਸਟੱਡੀ ਟੂ ਲੌਂਗ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਵਰਸ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰੀਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਗਿਵਿੰਗ ਫੂਡ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੜੋ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨਸ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਰੀਡ ਆਊਟ ਲਾਊਡ। ਸੋ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ, ਅਵੇਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਐਂਡ ਅਵੇਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਯੋਰ ਸਟੱਡੀ ਟੌਪਿਕਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਟੇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਟੇਕ ਅ ਪਾਵਰ ਨੈਪ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ 25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਸਕੋ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਪਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ, ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਰੂਟੀਨਸ, ਆਪਦੇ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਬਿਟਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅ ਹੈਬਿਟ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਆਲ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਬਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਦੈਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਟਿਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟਿਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀ ਹੈਪੀ, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਬਿਲੀਵ ਰੱਖੋ। ਬਾਏ।